નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સનું આપણે નવું લેક્ચર ભણવા જઈ રહ્યા છીએ અને એના અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે ભણી ગયા હતા કે જ્યારે ડાયપોલને વિદ્યુત ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા તેના પર લાગતું ટોર્ક કેટલું હોય, બરોબર છે। તો આજે આપણે ભણવાનું છે કે એ વિદ્યુત ડાયપોલને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકશું તો ત્યારે પર લાગતું બળ F અને ટોર્ક કેવું હશે, બરોબર છે। તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે આપણને ટોર્કનું સૂત્ર શું મળતું હતું કે ટાઉ ઇક્વલ ટુ P E sin थीटा। जब P ए डायपोल की चाक मात्रा है और E ए विद्युत क्षेत्र और sin थीटा शू है बने वच्चेनो खूणो है। परंतु हवे बात करिए कि असमान विद्युत क्षेत्र मूकीए आ टॉपिक एटलो बधो इम्पोर्टન્ટ नहीं, परंतु आपणे जोई लीए कि ज्यारे आ असमान विद्युत भार क्षेत्र है, बरोबर, અને આ અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જ્યારે ડાયપોલને મૂકીએ તો ત્યારે એના પર લાગતું ટોર્ક કેવું છે। તો ધારો કે ડાયપોલને અહીંયા મૂકી દીધો છે, આ છે પ્લસ વિદ્યુત અને આ છે માઇનસ ક્યુ, બરોબર। ત્યારે આના પર કઈ દિશામાં લાગશે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું બળ ક્યુ ઈ આ દિશામાં અને ક્યુ ઈ આ દિશામાં। તો કહી શકાય કે આના પર લાગતું નેટ ટોર્ક 0 નથી, એક આ બાજુ ખેંચે છે એક આ બાજુ ખેંચે છે, એટલે કે ટોર્ક 0 नहीं हो, बल पण 0 नहीं हो, बरोबर। तेवी रीते धारो के आ डायपोल ने आपणे आवी रीते मूकी दीधो छे, डायपोल ने आवी रीते मूकी दीधो छे। अहींया छे प्लस क्यू माइनस क्यू अने अहींया छे प्लस क्यू, बरोबर। हवे आपणने खबर छे के धन विद्युत भार पर विद्युत क्षेत्र कई दिशामां बल लगाड़े छे, एनी समान दिशामां, अने ऋण विद्युत भार पर एनी असमान दिशामां, बरोबर। तो अहींया शुं थाय छे कि आना पर विद्युत क्षेत्र आ दिशामां बल लगाड़े छे अने आना पर विद्युत क्षेत्र आ दिशामां बल लगाड़े छे अने बंने वच्चेनो खूणो केटलो बने छे 180 डिग्री। तो टोर्क केवुं थई जशे 0, परंतु बळ 0 थशे नहीं, कारण के आ केवुं विद्युत क्षेत्र छे असमान छे। तो अहींया जे आपणने क्यू ई मळे छे ए क्यू ई 1 अने अहींया छे क्यू E2, कारण के अहींया विद्युत क्षेत्र की मूल्य कई अलग हशे अने अहींया पण विद्युत क्षेत्र मूल्य अलग है, कारण के आ केवुं छे असमान विद्युत क्षेत्र है, केवुं छे असमान। तेवी रीते धारो के डायपोल ने अहींया मूकी दीधो, अहींया आपणे प्लस क्यू लई लीधुं, अहींया लीधुं माइनस क्यू, बरोबर। हवे आना कई दिशामां बल लागवानुं छे, आ दिशामां, धन पर आ दिशामां, ऋण पर आ दिशामां। तो धारो के आ डायपोल छे एने एक विद्युत क्षेत्र आ दिशा में दबावे छे, विद्युत क्षेत्र आ दिशा में दबावे छे, तो आनु कोई मोशन थवानी नथी, बरोबर। एटले के आना पर लागतुं टोर्क केवुं बनी जशे 0, परंतु बल 0 थशे नहीं। केम? कारण के असमान विद्युत क्षेत्र होय तो आ विद्युत भार पर पण विद्युत क्षेत्र अलग हशे अने आना पर पण विद्युत क्षेत्र अलग हशे, ए आपणे ध्यान राखवानुं छे, बरोबर। तो हवे આપણે જોઈએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કોને કહેવાય અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ શું છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બરોબર। તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, बरोबर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं सौ प्रथम माइकल फेराडे नामना वैज्ञानिकोए एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट घड्यो, इमेजनरी એટલે ખાલી ધારણા, અને એ કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરીને ઘણા બધા કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુઓ સોલ્વ થઈ ગઈ છે। એટલે કે विद्युत क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं माटे माइकल फेराडे नामना साइंटिस्टे आपणे एक कॉन्सेप्ट आप्यो छे अने ए विद्युत क्षेत्र रेखाओं केवी छे, काल्पनिक छे, केवी छे, इमेजनरी એટલે કે काल्पनिक, बरोबर छे। तो आपणे अगाऊ जोई गया था कि विद्युत भार छे, धारो के आ विद्युत भार क्यू छे तो एनी क्षेत्र रेखा आ बाजू छे अने एनु विद्युत क्षेत्र शुं बनतुं हतुं ई, शुं बनतुं हतुं ई, अने ई नुं सूत्र शुं हतुं KQ/R², એટલે કે E चले छे 1/R²। तो कही शकाय કે જેમ જેમ અંતર વધે છે
તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા પણ શું થાય છે? ઘટાડો. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા વધારે છે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ વધારે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા વધારે છે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે હશે. બરોબર છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ધન વિદ્યુત ભાર માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં છે? રેડિયલી આઉટવર્ડ, એટલે કે બહારની દિશામાં હશે. ધન વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ હોય છે. બરોબર. ધારો કે આ ધન વિદ્યુત ભાર છે આપણા પાસે, તો આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં હશે? બહારની તરફ. કઈ દિશામાં હશે? બહારની તરફ. આવી રીતે. બરોબર. અને ઋણ વિદ્યુત ભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ રેડિયલી ઇનવર્ડ, એટલે કે અંદરની તરફ હશે. ઋણ વિદ્યુત ભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરની તરફ હોય છે. એટલે કે આ ઋણ છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં હશે? ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. ક્યાં હશે? અંદરની તરફ. ક્યાં હશે? અંદરની તરફ. બરોબર. તો ધન માટે બહારની તરફ અને ઋણ માટે અંદરની તરફ. બરોબર. ત્રીજો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ધનથી સ્ટાર્ટ થઈ અને ઋણમાં જઈને સમાઈ જાય છે. શું કહે છે? કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ધન વિદ્યુત ભારથી શરૂઆત થઈ અને ઋણ વિદ્યુત ભાર પર સમાઈ જાય છે. એટલે કે ધનથી લઈને ક્યાં હશે? ઋણ તરફ. ક્યાં હશે? ધનથી ઋણ તરફ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ધન વિદ્યુત ભારથી શરૂ થઈને ઋણ વિદ્યુત ભારમાં સમાઈ જાય છે. બરોબર. ધન વિદ્યુત ભારથી શરૂ થઈ અને ઋણ વિદ્યુત ભારમાં સમાઈ જાય છે. બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળો રચતી નથી. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જ્યાંથી શરૂ થાય અને એ પાછું ત્યાં આવશે નહીં. એટલે કે આપણે ધારો કે ચુંબકમાં જોતા હતા કે આ એન અને આ એસ છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ શું કરતી હતી? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળો રચતી હતી. શું રચતી હતી? બંધ ગાળો. એનથી સ્ટાર્ટ થઈ અને પાછું એન સુધી આવતી હતી. પરંતુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળો રચશે નહીં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળો રચતી નથી. બરોબર છે. હવે પાછું બીજું ટોપિક આગળ જોઈએ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સપાટીને લંબ હોય છે. કેવી છે? સપાટીને લંબ હોય છે. સપાટીને લંબ. ધારો કે આ સપાટી છે તો ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી છે? આ દિશામાં લંબ. હંમેશા ક્યાં હશે? ક્યાં હશે? લંબ. સપાટીને કેવી હોય? લંબ. બરોબર. ત્યાર પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા વિદ્યુત
રેખાના સ્પર્શકની દિશામાં છે। એટલે કે ધારો કે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા શોધવી છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા શોધવી છે, તો એ હંમેશા ક્યાં હશે? સ્પર્શકની દિશામાં। ધારો કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા છે, કેવી છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા। તો હવે આ બિંદુએ આપણે એનું દિશા શોધવી છે, તો આની સ્પર્શકની દિશામાં છે। આ બિંદુ એની ક્ષેત્ર રેખાની દિશા શોધવી છે, એ કઈ દિશા છે? સ્પર્શકની દિશામાં। અને આ બિંદુ શોધવી છે તો એ ક્યાં હશે? સ્પર્શકની દિશામાં। બરોબર। પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદશે નહીં। વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને ક્યારેય ઇન્ટરસેક્ટ કરશે નહીં, એટલે કે ક્રોસ કરશે નહીં। ધારો કે આ એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આ દિશામાં છે અને બીજી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આ દિશામાં છે, આને લઈએ બી અને આને લઈએ એ, તો આવું ક્યારેય બનશે નહીં। કારણ શું છે કે એક બિંદુ પર, કારણ એ છે કે એક બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની બે દિશા હોઈ શકે નહીં, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે? સદિશ રાશિ છે અને એની દિશા એક બિંદુ પર બે દિશા હોઈ શકે નહીં, એટલા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને ક્યારેય ઇન્ટરસેક્ટ કરશે નહીં। બરોબર। પછી વિદ્યુત વાહક માંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થઈ શકતી નથી। કોઈ પણ વિદ્યુત વાહક એટલે કે કંડક્ટરની અંદરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થઈ શકે નહીં। કારણ એ આગળ આવું જોઈ લઈશું ડીપમાં। કારણ કે ધારો કે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, એને આપણે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહીએ, એક્સટર્નલ। આ ધારો કે એક શું છે? વાહક। શું है? વાહક। અને વાહકની અંદર 1 મીટર ક્યુબમાં 10⁻29 જેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે। કેટલા? 10⁻29 જેટલા 1 મીટર ક્યુબમાં કેટલા હોય? 10⁻11 સોરી 10⁻29 મીટર ક્યુબ, એટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય। હવે શું થાય છે? જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યુત વાહકોની પસાર થાય છે તો આમાં રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન કેવા છે? ધન, ઋણ ઇલેક્ટ્રોન કેવા છે? ઋણ। તો એ બધા કઈ દિશામાં આવી જશે? બધા જ આ દિશામાં આવી જશે, અને બધા ધન વિદ્યુત ભારો કઈ દિશામાં જતા રહેશે? આ દિશામાં। કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું કરે છે? ધન વિદ્યુત ભાર એની દિશામાં બળ લગાડે છે અને ઋણ પર એની વિરુદ્ધ દિશામાં। બરોબર। એટલે આની અંદર E0 તેવી રીતે અંદરથી પણ એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર બની જશે E, કારણ કે આ બાજુ શું બન્યું? ધન અને આ બાજુ ઋણ, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ઉત્પન્ન થયું અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આને શું કરી નાખે છે? 0। શું કરી નાખે? 0। અત્યારે આપણે નહીં, અને આગળના ચેપ્ટરમાં એકદમ ડીપમાં આવવાનું છે આ કોન્સેપ્ટ। તો વિદ્યુત વાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થઈ શકતી નથી, એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થઈ જાય છે? શૂન્ય થઈ જાય છે। શું થઈ જાય છે? શૂન્ય। બરોબર છે। ધારો કે આ ધન વિદ્યુત ભાર છે, આ ઋણ વિદ્યુત ભાર છે। શું છે? આ ધન વિદ્યુત ભાર અને આ ઋણ વિદ્યુત ભાર તમને આવું આપ્યું છે। તો આ લઈએ Q1, આ લઈએ Q2, Q1 ગ્રેટર દેન Q2, Q2
ગ્રેટર દેન Q1. આમાંથી બે કઈ કન્ડિશન હોઈ શકે? શું કીધું છે? આ વિદ્યુતભાર છે, આ એક ક્ષેત્ર રેખા આપી છે, આમાંથી આ દિશામાં નીકળે છે અને અહીંયાથી આ બાજુ. તો બેમાંથી વિદ્યુતભાર કયો મોટો? બે વિદ્યુતભારમાંથી કયો વિદ્યુતભાર મોટો? તો આપણને પહેલો કોન્સેપ્ટ ખબર છે કે ધારો કે 2Q છે અને આ એક છે 1Q. તો આનામાંથી ધારો કે 4 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ નીકળે છે. કેટલી નીકળે છે? 4 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. કેટલી નીકળે છે? 4 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. તો અહીંયાથી કેટલી નીકળવી જોઈએ? તો અહીંયાથી 8 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જ નીકળવી જોઈએ, કારણ કે આના કરતાં કેવા છે? ડબલ છે. કેવો છે? બરોબર. તો આ વિદ્યુતભાર નાનો છે તો આના પર ધારો કે 4 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ, તો 2Q પર કેટલી હોવી જોઈએ? 8. તો બેમાંથી અહીંયા મોટો કોણ છે? બેમાંથી અહીંયા કયો વિદ્યુતભાર મોટો છે? બરોબર છે. તો એ આપણે જોવાનું છે. તો પહેલા અહીંયા જુઓ, આ ખૂણો મોટો છે કે આ ખૂણો? આને આલ્ફા લઈએ, આને બીટા. આને આલ્ફા લઈ લો, આને બીટા. બંનેમાંથી ખૂણો કોણ મોટો છે? બંનેમાંથી ખૂણો કોણ મોટો છે? તો અહીંયા જોઈએ કે ધારો કે આ પ્લસ વિદ્યુતભાર છે. કેવો વિદ્યુતભાર છે? પ્લસ. તો એના પાસે દૂર દૂર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. કેવી છે? દૂર દૂર. તો આલ્ફા અહીંયા શું થવાનું છે? મોટો. ધારો કે આ છે માઇનસ વિદ્યુતભાર, એની પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહુ નજીક નજીક છે. તો અહીંયાનો બીટા શું થવાનો છે? નાનો. એટલે કે આ બીટા નાનો છે એનો મતલબ શું છે? આના અંદરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ વધારે નીકળે છે. આ આલ્ફા મોટો છે એના મતલબ શું થયો? એનામાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ઓછી નીકળે છે. તો જે વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય વધારે એનામાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓનું મૂલ્ય પણ વધારે. જે વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય વધારે તો એનું ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ વધારે હોવાની છે. તો બેમાંથી મોટો કોણ? તો Q2 બે આના કરતાં મોટો હશે. બરોબર. ઓકે. હવે ધારો કે એક ધન અને એક ઋણ વિદ્યુતભાર છે. એક ધન અને એક ઋણ વિદ્યુતભાર. આ આપણે લઈએ ધન અને આને લઈએ ઋણ. તો આ બંનેની ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં છે? બરોબર. તો ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારનું ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં છે? આવી રીતના. આ એક બની શું બની ગયો? ડાયપોલ. શું બની ગયું? ડાયપોલ જેવું. બરોબર. તો આની ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ, આની ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરની તરફ. બરોબર. તે જ રીતે ધારો કે બંને ધન ધન વિદ્યુતભારો છે. બંને ધન ધન વિદ્યુતભારો છે. એક વિદ્યુતભાર અહીંયા છે અને એક વિદ્યુતભાર અહીંયા છે. બંને કેવા છે? ધન છે. કેવા છે? બંને વિદ્યુતભારો ધન વિદ્યુતભારો. હવે એમની બે ક્ષેત્ર રેખાઓ આપણે જોવાની છે. હવે એમની ક્ષેત્ર રેખાઓ જોવાની છે. તો ધારો કે આ વિદ્યુતભાર ના હોત તો આની ક્ષેત્ર રેખાઓ શું હોત? આવી રીતે અનંત સુધી. શું હોત? અનંત સુધી. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ક્યાં સુધી હોય છે? અહીંયાથી લઈને અનંત સુધી હોય. ક્યાં હોય? અનંત સુધી. ધારો કે અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર નથી, અહીંયા કોઈ વિદ્યુતભાર નથી ધન, તો આ ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં છે? અનંત સુધી. પરંતુ ધારો કે અહીંયા એક બીજો ધન વિદ્યુતભાર છે, તો શું થવાનું છે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજા વચ્ચે અપાકર્ષણ અને આકર્ષણ પણ લગાડશે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને અપાકર્ષિત અને આકર્ષિત પણ કરી શકે છે. તો આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં નીકળે છે? આ દિશામાં. તો આ ક્ષેત્ર રેખાઓ આ દિશામાં જતી હતી, બરોબર. પણ આ વિદ્યુતભારની પણ ક્ષેત્ર રેખાઓ આ દિશામાં છે. તો શું થઈ જશે? તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અહીંયાથી શું થઈ જશે? બેન્ડ થઈ જશે. શું થઈ જશે? બેન્ડ. આ બેન્ડ થવાનું કારણ શું છે? કારણ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ વચ્ચે પણ શું લાગે છે? અપાકર્ષણ થાય છે અને આકર્ષણ પણ થાય છે. શું થઈ જશે? બેન્ડ થઈ જશે. આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં જવાની હતી, આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં. પરંતુ અહીંયા શું છે? ધન વિદ્યુતભાર છે.
અહીંયા શું છે ધન, અને આ ક્ષેત્ર રેખા વચ્ચે પણ શું થવાનું છે અપાકર્ષણ થવાનું. તો આપણને અહીંયા શું એક મળશે ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ, જે કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે નહીં, કારણ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આને કેન્સલ કરે છે, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આને કેન્સલ કરે છે. કેન્સલનો મતલબ શું હોય, બંને ક્ષેત્ર રેખા વચ્ચે શું થાય છે અપાકર્ષણ થાય છે. શું થાય છે અપાકર્ષણ થાય છે, અને એના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એક ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ મળે. શું મળે એક ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ. બરોબર. તેવી રીતે આગળ ચાલીએ. ધારો કે એક પ્લેન શીટ છે, એક પ્લેન શીટ છે અને એ ધન વિદ્યુત ભારિત છે. કેવી છે ધન વિદ્યુત ભારિત. તો આની ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં છે, તો આની ક્ષેત્ર રેખાઓ આ દિશામાં આઉટવર્ડ અને આ દિશામાં પણ આઉટવર્ડ હશે. બહારની તરફ. બરોબર. એક પ્લેન શીટની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ દિશામાં આવી રીતના. ધારો કે આ ઋણ હોત તો બધી ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં હોત અંદરની તરફ. ક્યાં હોત અંદરની તરફ. બરોબર. બીજું જેમ જેમ અંતર વધે છે તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની તીવ્રતા પણ માં ઘટાડો આવે છે. જેમ જેમ અંતર વધે છે તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની તીવ્રતામાં ઘટાડો આવે છે. ધારો કે આપણા પાસે એક આ વિદ્યુત ભાર છે Q, તો આની બધી ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ છે. બરોબર. તો ધારો કે એક સમતલ અહીંયાથી કાપ્યું આપણે S1, અહીંયાથી સમતલ કાપ્યું S2. જેમ જેમ અંતર વધશે તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની ઘનતામાં શું થાય છે ઘટાડો. ધારો કે અહીંયા ડેલ્ટા S1 છે, અહીંયા ડેલ્ટા S2 છે. બંનેમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની ઘનતા ક્યાં વધારે જોવા મળશે અહીંયા, કારણ કે વિદ્યુત ભાર પાસે એની ક્ષેત્ર રેખાની ઘનતા વધારે છે. બરોબર. તો લખી શકાય કે વિદ્યુત ભારની નજીક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા વધારે હોય છે, અને જેમ જેમ અંતર વધે તેમ તેમ ક્ષેત્ર રેખાઓની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતામાં ઘટાડો થાય છે. અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘટે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા ઘટે છે, એટલે કે E ચલે છે 1/r². જેમ જેમ અંતર વધશે તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્યમાં સતત ઘટાડો થયા કરશે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું તીવ્રતા ક્યાં વધારે છે અહીંયા, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય ક્યાં વધારે મળશે આપણને અહીંયા. જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા વધારે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા પણ વધારે રહેવાની છે. બરોબર. હવે એક વખત જીમાં પૂછાઈ ગયો છે દાખલો કે ધારો કે આ એક પ્લસ બે વિદ્યુત ભાર છે Q અને Q. આને આપણે A લઈ લઈએ અને B લઈ લઈએ. જેઈમાં પૂછાઈ ગયો તો
બરોબર. હવે ઓપ્શન આપ્યું છું કે પોઝિટિવ, બી નેગેટિવ, બીજું હતું એ લેસ ધેન બી. ઓકે, ઓપ્શન બી એ નેગેટિવ, બી પોઝિટિવ, એ લેસ ધેન બી. ત્રીજું એ પોઝિટિવ, બી નેગેટિવ, એ ઇક્વલ ટુ બી. અને ડી એ પ્લસ બી માઇનસ એ ગ્રેટર ધેન બી. જેમાં પૂછાઈ ગયો છે. શું કીધું છે? ખાલી ઇમેજ આપી છે અને ઓપ્શન આપ્યું છે એ પ્લસ, એ પ્લસ અને બી માઇનસ, એટલે કે એ ધન વિદ્યુતભાર, બી માઇનસ. અહીંયા એ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય વધારે છે અને બી વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય ઓછું છે. તેવી રીતના એ લેસ ધેન, એટલે કે એનું મૂલ્ય વધારે ઓછું છે અને બીનું મૂલ્ય વધારે છે. કેવી રીતના સોલ્વ કરશો? તો પહેલાં શું જોવાનું છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા કઈ છે? તો અહીંયાથી આ બાજુ, તો ધનથી બી તરફ, એ થી બી તરફ, તો એ કેવો હશે? ધન. બી કેવો હશે? ઋણ. બરોબર. એના પછી જોઈએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ તો કોનામાંથી વધારે નીકળે છે? કોની ઘનતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની વધારે છે? કોનું અંદરથી વધારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીકળે છે? તો જોઈએ અહીંયાથી 1 2 3 4 5 ને 6, તો અહીંયાથી 1 2 3 4 5 6 7 8, એટલે કે એ ગ્રેટર ધેન બી. એ ગ્રેટર ધેન બી એટલે કે એ કેવો છે? ધન વિદ્યુત ભાર છે. બી કેવો છે? ઋણ. કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એ થી નીકળે છે ને બી તરફ પહોંચે છે. એ થી નીકળે છે ને બી તરફ પહોંચે છે. અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા સંખ્યા કોની વધારે છે? કારણ કે એ ની વધારે છે. તો એ કેવો હશે? ગ્રેટર ધેન બી. એ કેવો હશે? ગ્રેટર ધેન બી. બરોબર. ચલો